Bismillahirrahmanirrahim. Innal husayna misbahul huda wa safinatul najat. حسین اس رہبر اور اس ہادی کا نام ہے جس نے اپنے دشمن کو بھی پانی پلایا ہے۔ حسین اس کشتی نجات کا نام ہے کہ اگر اور توبہ کر لیتا ہے تو اسے حسین جیسا مولا معاف کر دیتا ہے۔ عزیزوں، ہم اور یہ ہماری امت، ہم اور ہمارے یہ ایمانداران نذرانے کے طور پر کچھ لمحے کے لیے شہزادی اور امام سنت کی تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ اگر اسے ائمہ تحریم درجہ مقبولیت تک پہنچا دے تو یہ ہمارے لیے باعث ثواب و اجر ہے۔ عزاداروں، یہ تاریخ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں مخصوص ہے ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر سے۔ ادھر 2-3 سال سے داؤد بھائی نہیں آ رہے تھے، جا رہے تھے باہر تقریر کرنے کے لیے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں میں جناب ریت پر مسائل پڑھتا تھا اور یہاں پر وہ جناب ریت پر مسائل پڑھتے تھے۔ دیکھیے، یاد تو کیا ہی جائے گا ذاکرین کو، شاعروں کو، انجمنوں کو، اس لیے کہ وہ چلے جاتے ہیں مگر ان کی یادیں زندہ اور تابندہ بنی جاتی ہیں۔ اب ایک حدیث آپ کو سنا دوں، ہمارے امام نے یہی تو فرمایا ہے کہ جب تک اس کائنات میں زندہ رہو تو اس طریقے سے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کی آرزو اور تمنا کریں، اور جب اس کائنات سے چلے جاؤ تو تمہارا کردار مجبور کر دے لوگوں کو آنسو بہانے کا۔ عزاداروں، وہ اکبر جس کو میرے اور آپ کے مولا حسین نے دعاؤں میں مانگا، ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی شہادت کے بعد روزے قبر پیغمبر پر حسین جا جا کے روتے تھے۔ خواب میں آن کے بتایا، حسین گھبراؤ نہیں، پروردگار تمہیں میرے جیسا ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کو دیکھ کر تم میری زیارت کر لو گے۔ عزاداروں، جب نانا یہ کہہ کے خواب میں چلے گئے تو حسین کو ایک بہت بڑی ٹھارس ہوئی کہ وہ دن کب آئے گا کہ میرے گھر میں علی اکبر جو ہے وہ آئیں گے، جو ہم شبیہ پیغمبر ہوں گے، وہ بیٹا میرا کب عالم وجود میں آئے گا۔ عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو میرے اور آپ کے مولا حسین نے گھر میں اپنی بہنوں کو وہ چیزیں نچھاور کی ہیں اور دی ہیں، اس خوشی میں کہ پروردگار نے مجھے ہم شبیہ پیغمبر عطا کیا ہے۔ چنانچہ جب جناب زینب کے پاس گئے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا بیٹا آپ کو پروردگار عالم نے نانا جیسا دیا ہے۔ کہا، میری بہن کیا چاہتی ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ عزیزوں، کہا پروردگار کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تاریخ کہتی ہے ام لیلا نے ایک مرتبہ اکبر کو اٹھا کر آغوش زینب میں لے جا کے رکھ دیا۔ زینب نے کہا، بیوی اگر آج آپ ایک دے رہی ہیں تو میں جب لوٹ آؤں گا تو میرے بھی سامنے ہوں گے۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ پروردگار ان آنسوؤں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے۔ ہاں عزاداروں، تاریخ کہتی ہے رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں میرا اور آپ کا مولا حسین ارے گہوارے اکبر کے پاس آن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب رات کی تاریکی میں کبھی ام لیلا دیکھتی تھی کہ میرے اکبر کے جھولے کے پاس کوئی سایہ نظر آتا ہے تو
मोहब्बत हुसैन को सोने नहीं देती। आज़ादारों, तारीख कहती है वही नौजवान जो इतना मौला जिसको चाहते हो, जब आकर कहता होगा बाबू मरने की रजा। आज़ादारों, अंजुमन हमारी मातम कर चुकी है। यहाँ के जो नौजवान है नौहा पढ़ने वाले, वो तैयार रहे, तकरीर के बाद एक नौहा वो पढ़ें और उसके बाद हमने हमारी मेहमान अंजुमन अकबर और अब्बास का, करबला वालों का मातम करती हुई, सहरा को पुरसा देती हुई, इमाम ज़माना को पुरसा देती हुई आगे बढ़ेंगे। अज़ीज़ों, परवरदिगार से कबूल फरमा ले। आज़ादारों, मैंने शहादत पढ़ी, आपने शहादत सुन ली, मगर आइए वो बहन जिसे सुगरा कहते हैं, वो बहन जिसने वादा किया था, जिससे वादा अकबर करके आए थे, बहनों जब आप ठीक हो जाएंगी तो हम लेने के लिए आएंगे। आज़ादारों, तारीख जुमला कहती है कि एक मरतबा मेरा और आपका मज़लूम मौला हुसैन जब मक्तल में अकबर के सराहने पहुंच गया। अजीजों, औलाद वालों, आपकी बहनें सलामत रहें। नौजवान बुजुर्गों, भाई और बहन का रिश्ता बड़ा कीमती रिश्ता होता है। ज़ैनब में कुलसूम को देख लो, सकीना असगर को देख लो, ये मोहब्बत सलामत रहे। आज़ादारों, तारीख कहती है एक मरतबा मेरा और आपका हुसैन मौला मक्तल में अकबर के लाश आवाज अकबर ने, अरे मेरे बाबा, मेरी बहन सुगरा की बहुत याद आ रही है। अरे बाबा, अब मामे वक्त है, मैंने वादा किया था मेरी बहन मदीने में मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे बाबा, बहन सुगरा मदीने में इंतजार कर रही होगी। आज़ादारों, हुसैन ने कहा मेरे लाल सुगरा को देखोगे? कहा बाबा, मामे वक्त है, आप मुझे सुगरा को दिखला दीजिए। रवायत कहती है कि एक मरतबा मेरे मज़लूम हुसैन मौला ने दो उंगलियों को बुलंद किया, कहा मेरे अकबर सुगरा को देखो। है बेटा, मदीना नजर आ रहा है? कहा बाबा, मदीना नजर आ रहा है। कहा सुगरा दिखाई पड़ रही है? कहा बाबा, सुगरा नजर तो नहीं आ रही है। कहा जरा नाना के मज़ार को देखो। कहा बाबा, सुगरा नजर नहीं आ रही है। कहा भैया की लहर को देखो। कहा बाबा, सुगरा नजर नहीं आ रही। कहा अम्मा की लहर को देखो। कहा सुगरा नजर नहीं आ रही। अभी तो आखिरी बकरात है, बच्चे जो अगले बरस फिर से मुहर्रम, और हम न जाने कौन हो कौन न हो। आंसू बहाइए, गिरिया कीजिए। आज़ादारों, तारीख कहती है मेरे मौला ने कहा अकबर जरा घर के अगनाई में देखो। बाबा, बहन सुगरा नजर नहीं आ रही है। कहा मेरे मौला हुसैन ने अकबर जरा मुसल्ला इबादत को देखो। कहा कि सुगरा नजर नहीं आ रही है। कहा मेरे हुसैन ने, आए मेरे बेटा अकबर जरा घर की दहलीज पर देखो, दरवाजे पर देखो। कहा सुगरा नजर नहीं आ रही है। आज़ादारों, एक मरतबा हुसैन ने कहा मेरे अकबर बेटा, जहाँ से तुम्हें तुम्हारी बहन ने खुदा हाफिज कहा था, जरा उस जगह देख लो। अरे औलाद वालों, अरे भाइयों, तुम्हारी बहन सलामत रहे। अरे बहनों, तुम्हारे भाई सलामत रहे। हाय सुगरा का भैया। आज़ादारों, तारीख कहती है हुसैन ने कहा अकबर जरा उस जगह पर देखो जहाँ पर तुमने अलविदा कहा था।